गुड मॉर्निंग एवरीबडी बच्चा हाउ आर यू आई होप तुसी सारे अपने घरे तंदुरुस्त होवोगे अज दी जिहड़ी वीडियो है वी विल बी डिस्कसिंग द आयल्स रीडिंग मॉड्यूल ठीक है वी विल बी डिस्कसिंग इट इस तो पहला वी हैव रिकॉर्डेड वीडियोज़ जिहदे विच वी हैव डिस्कस्ड कि एक आयल्स दा पेपर हुंदा की है एंड उस पेपर का एग्जैक्ट पैटर्न की है एंड की उहदा ब्लूप्रिंट है ठीक है नाउ दिस इज़ द वीडियो जिहदे विच ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਵਾਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਦ ਬਾਇਓ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ the most important ਲਓ ਜੀ now the most important thing is ਜੋ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦਾ that is your prediction ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਤੁੱਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ that is called prediction ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾ ਦੇ ਬੇਟਾ that is never ever believed to be the true prediction ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂ ਨੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਊਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਬ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਏਗਾ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ऑब्जर्व करके उस तो बाद आंसर लिखना दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन किवें प्रेडिक्शन की जाती है वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर इन द वीडियोज़ बट इनू जस्ट थोड़ा ध्यान रखो कि दिस इज़ नॉट द प्रेडिक्शन जी कि तुसीं स्कूल लैवल ते कर देंदे सीगे कि MCQ विच ABCD जो मर्जी ला दो या सारी DDD ला दो तो ठीक हो जाएगा दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड बट इनू करन दा जो एक पैटर्न एक जो ट्रिक्स ने वो अगे डिस्कस हो जाएगी सो उदों उहनूं देखांगे सैकेंड हैगा आ फाइंडिंग द स्पैसिफिक इन्फॉर्मेशन हुण स्पैसिफिक इन्फॉर्मेशन हुंदी है विच दे कैन नॉट पैराफ्रेज वैसे तो रीडिंग मॉड्यूल दे विच हर क्वेश्चन यू नो दे पैराफ्रेज इट बट एंड ऑफ द डे कुछ ऐसी चीज़ां हुंदियां ने जिन्हां नूं वो चाह के भी पैराफ्रेज नहीं कर सकते सो फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी का नाम यू नो किसी इंडिविजुअल या किसी सिटी का नाम हुण यू कैन नॉट पैराफ्रेज द नेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਨ ਦੇ ਜਸਟ ਰੈਫਰ ਟੂ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਈਅਰ कोई एक सेंचुरी फॉर एग्जाम्पल 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी या 1945 या 1854 कोई भी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਟਫ ਟੂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ them ਫॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना होवे यू नो 1990 ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਲਾਸਟ डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी सो मैं इस हिसाब नाल मैं कर सकदा बट फिर भी 90% ऑफ जिहड़ी स्पैसीफिक इन्फॉर्मेशन होंदी है फॉर एग्जाम्पल द ईयर्स द नेम्स ऑफ द सिटीज़ प्लेसिस या ईवन कोई भी परसन का नाम दे कैन नॉट बी पैराफ्रेज्ड सो उत्थे आके वो स्पैसीफिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है ठीक है थर्ड इज कि एक ओपीनियन की है राइटर का राइटर ने एग्जैक्टली ये पैसेज लिखिया की है यू नो ਉਹਦਾ एक जर्नल आइडिया की है ਉਹਦਾ ओपीनियन की है कि ਉਹਦੇ ਉਹ अगेंस्ट लिख रहा या फॉर लिख रहा किसी आइडिया विच एंड ਜਿਹੜਾ ਉਹ आर्गूमेंट प्रजेंट कर रहा डिफरेंट पैराग्राफ्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ आर्गूमेंट किस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ किस पासे ਨੂੰ टर्न ले रहा सो ये एक बेसिक स्किल्स ने
ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਓ ਜਸਟ observe ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਸੇਮ ਫॉर ਬੋਥ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਂਡ ਦਾ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਚ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੇਰ ਸਟਾਈਲਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ MCQs ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਸੇਮ ਫॉर ਬੋਥ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਂਡ ਦਾ ਜਰਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੇਪਰ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਗੋਣਾ ਚੈੱਕ them ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਿ what skills they will be testing. Very important. Skills test ਕਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, telling the difference between the main idea and the supporting detail. ਹੁਣ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਗਿੱਠਕ ਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਐਂਡ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਹਾਊ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਫਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਐਂਡ ਸਿਕਸਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਬਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਈਟ ਇੰਟਰੋ ਐਂਡ BP1 BP2 ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਚਾਰੇ ਪੈਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਵਿਦ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਗਿਵਸ ਹਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਡਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਿਮਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਸਕੈਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਥਰਲੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੁੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਕਾਫੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ 1 ਘੰਟਾ ਬਟ 50 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਸੋਲਵ 3 ਪੈਸੇजेस ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹ ਵੀ 50 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਟਾਸਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਿਮਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਮਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਚੋਂ 12 11 ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ 2 ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ 20 21। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ 3rd ਪੈਸੇਜ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਫਰੋਮ 20 ਮਿੰਟਸ ਟੂ 30 ਮਿੰਟਸ 35 ਮਿੰਟਸ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਰਿਲਾਈ ਕਿ ਪੈਸੇਜ ਜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3rd ਪੈਰਾ 'ਚ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੰਬੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਲੱਗਣਾ ਆ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ।
ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਲਾਈਕ ਅ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਡ ਹੋਏਗੀ। ਯੂ ਨੋ, ਐਵਰੀ ਵਰਡ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, the answer of the question that is never paraphrased, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, that is always considered as the answer। ਸੋ 99.9% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ that is never paraphrased by the examiner। ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਟ ਕਦੀ ਵੀ ਆਨਸਰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ what are the different kinds of questions। yes, this is very important, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਸਟੇਟਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਦੈਨ ਫਿਰ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਫਿਰ ਦੈਨ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ 9। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 13 ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ 14 ਮੰਨਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਜਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਜਸਟ 1 ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਮਰੀ, ਨੋਟ ਟੇਬਲ, ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਆਰ ਯੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਆਂਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 10th ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੇਮ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਲੇਬਲ the different parts of something, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਚਿੰਗ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਚਿੰਗ ਦ ਹੈਡਿੰਗ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਹੈਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਵੇਅਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਪੈਸੇਜ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 99% that is always extracted out from the first line and the last line। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। Then after that we have match sentence endings। Sentence ending, these are similar to sentence completion, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਲੋ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਐਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਸਟ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਨਾ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਇਟ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ MCQs। MCQs ਆਰ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 10। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ MCQ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਸਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ MCQs ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਲ ਬੀ ਈਵਨ ਐਲੈਬੋਰੇਟਿੰਗ ਦੈਟ ਆਲਸੋ। ਸੋ MCQs ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਯੈਸ ਨੋ ਹੋ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਅ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ,
13 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ 1 to 13। ਸੈਕੰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 26 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ। ਫਿਰ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ 40 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਜਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਡਿੰਗ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇजेस ਦੇ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ। ਸੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਪੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੇਅਰ ਆਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਫॉर एग्जांपल, ਆ ਗਿਆ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਡੂ them, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾਓ ਥੀਸ ਆਰ ਯੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ देयर आर योर लिस्ट ऑफ हैडिंग्स, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਆਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੈਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਲਾइन ਐਂਡ योर लास्ट लाइन, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ these are I guess your information, no these are not information, but हाँ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾइंड ऑफ थिंग। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਫੇਰ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। this is then followed by the passage third, it's your choice or it's really ਆ ਗਿਆ third passage ਜਿਹੜਾ ਆ। then ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, yes no not given, there are your questions yes or not given। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਆ ਗਿਆ and then after that you have your 2 statements। ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾइंड ऑफ MCQs ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ 2 statements ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਅ ਰੀਡਿੰਗ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਪੈਸੇਜ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਜਸਟ ਗੈਟ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਪੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੈਸੇਜ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਸਕਿੱਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਟੈਸਟਡ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦ ਫਰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ, ਮੇ ਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹਾਊ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫॉर एग्जांपल ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ, ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਇਵਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ them as well। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਮੈਸੇजेस ਕਿ ਸਰ ਇਟਸੈਲਫ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਸ, and keep supporting, subscribe the channel, and ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ you can share with your friends, it will be very good for them as well, in even for us. So treat all just like your family members, and this is how we do, and this is what we do. Thank you so much, I really appreciate. Thank you.